Hello aspirants, welcome to Visham Academy. Fourth chapter, Science NCERT Class 7th fourth chapter ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിങ് ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം. അപ്പം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് 2 പാരഗ്രാഫ്സിൽ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ്. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. So അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. Since it is class 7th NCERT കാരണം അതിൻ്റെ ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആ ഒരു അവയർനെസ് ഒക്കെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വി ഡു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് skipping the activities. Temperature thermometer അത് നോക്കാം. A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. അപ്പോൾ SSC എക്സാമിനൊക്കെ മാച്ച് ദ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്റർ എന്നാണ്. മെഷറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. A clinical thermometer consists of long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. ഒരു എൻഡിൽ ബൾബ് ഉണ്ടാവും. ആ ബൾബിൽ മെർക്കുറി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബൾബ് എ സ്മോൾ ഷൈനിങ് ത്രെഡ് ഓഫ് മെർക്കുറി ക്യാൻ ബി സീൻ. ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് സീ ദ മെർക്കുറി ത്രെഡ്, റൊട്ടേറ്റ് ദ തെർമോമീറ്റർ എ ബിറ്റ് ടിൽ യു സീ ഇറ്റ്. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale, that is indicated by degree Celsius. A clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degree Celsius. ഇനി നമ്മൾ പ്രിക്വേഷൻസ് ടു ബി ഒബ്സർവ് വൈൽ യൂസിങ് എ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. Ensure that before use the mercury level is below 35 degrees Celsius. And read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. Handle the thermometer with care. If it hits against some hard object, it can break. Don't hold the thermometer by the bulb while reading it. And പിന്നെ 5 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിഗർ മാർക്സ് റീഡ് 1 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദർ ആർ 5 ഡിവിഷൻസ്. അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം 1 സ്മോൾ ഡിവിഷൻ ക്യാൻ റീഡ് 1/5, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ദ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്. Next is the temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. അപ്പോൾ അതാണ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദിസ് thermometer has the range 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. And ഒരു caution ആയിട്ട് പറയുന്നത്, do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. Also, avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame because it may break. ഇനി ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ നോക്കാം. അതായത് ലാബ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതർ ഒബ്ജക്ട്സ് rather than our body. How do we measure the temperature of other objects? Adana laboratory thermometers. Different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by thermometer called the maximum minimum thermometer. അപ്പോൾ maximum minimum thermometer എന്താണെന്ന് നോക്കി. And then
In addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. Upright ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം, tilt ചെയ്ത് ചരിച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. Like shown in the figure 4.5. Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. അപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ തെർമോമീറ്ററിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദ ബൾബ് ഷുഡ് നോട്ട് ടച്ച് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ. ആ കണ്ടെയ്നറിൽ ആ ബൾബ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് ദിസ് യൂസിങ് അവർ ഹാൻഡ്. Then okay, there is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. അപ്പോൾ അതൊരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. തെർമോമീറ്റർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ദീസ് ഡേയ്സ് ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ വിച്ച് ഡു നോട്ട് യൂസ് മെർക്കുറി. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ്, that is conduction എന്ന് പറയും. The process by which the heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ത്രൂ എ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴെന്ന് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെസൽ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. ബിക്കോസ് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ്. ഇൻ സോളിഡ്സ് ജനറലി ദി ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ. Next, conductors and insulators എന്ന് നോക്കാം. The materials which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat. For example, aluminium, iron, copper. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. The water and air are poor conductors of heat. Next, convection എന്ന് നോക്കാം. The process continues till, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൺവെക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ, അതായത് ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ടൈമിൽ when the water is heated, the water near the flame gets hot. ഫ്ലെയിമിനടുത്തുള്ള വാട്ടർ ചൂടാകും. എന്നിട്ട് ആ വാട്ടർ മുകളിലോട്ട് പോകും. The cold water from the sides move down. അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ താഴോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് അത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും. This water also gets hot and rises, and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡിനെയാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. How does the heat travel in air? In which direction does the smoke go? The air near the heat source gets hot and rises. The air from the sides come into takes its place. In this way, the air gets heated. അപ്പോൾ സെയിം ലൈക്ക് കൺവെക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇനി സീ ബ്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. During the daytime, the land gets heated faster than the water. അതായത് ഡേ ടൈമിൽ ലാൻഡ് ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുഴയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ പുഴയിലുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷെ ലാൻഡ് കൂളായിരിക്കും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഈവനിങ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആകുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാലും ആ വാട്ടറിലുള്ള ആ ചൂട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദ എയർ ഓവർ ദ ലാൻഡ് ബിക്കംസ് ഹോട്ടർ ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ്. നമുക്കത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പുഴയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം സമയത്ത് പോകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ലാൻഡിനേക്കാളും ഡേ ടൈമിൽ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈവനിങ് ടൈമിൽ ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ലാൻഡിനേക്കാളും. നമുക്കിത് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവും. ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ ദ ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ വാട്ടർ. ദ എയർ ഓവർ ദ ലാൻഡ് ബിക്കംസ് ഹോട്ടർ ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ്. Okay, the cooler air from the sea rushes in towards the land to takes its place. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുഴയാകുമ്പോൾ തന്നെ
പുഴയിലുള്ള തണുത്ത ആ അന്തരീക്ഷം ആ ഹീറ്റിലോട്ട് ആ ലാൻഡിൽ അവിടെയുള്ള ഹീറ്റിലോട്ട് പോകും. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ആ ലാൻഡിന് മുകളിലുള്ള ആ ഏരിയ ഓൾറെഡി ഹീറ്റായിരിക്കും, ഹോട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് അവിടുത്തെ ഹോട്ട് ആവുന്നതിന് ശേഷം ദ എയർ ഓവർ ദ ലാൻഡ് ബിക്കംസ് ഹോട്ടർ ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ്, അത് മുകളിലോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ആ പുഴയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീയിലുള്ള ആ കൂളർ എയർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലാൻഡിലോട്ട് വരും. ദ വാം എയർ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ സീ ഓൾസോ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സൈക്കിൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡിന് മുകളിലുള്ള ആ എയർ സീ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ദ എയർ ഫ്രം ദ സീ ഈസ് കോൾഡ് സീ ബ്രീസ്. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. Night time, it is exactly the reverse. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനൺ ലാൻഡ് ബ്രീസ് ആണ്, സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനൺ സീ ബ്രീസ് ആണ്. അപ്പം നൈറ്റ് ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഈവനിങ് ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത് ദ വാട്ടർ കൂൾസ് ഡൗൺ മോർ സ്ലോലി ദാൻ ദ ലാൻഡ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ലാൻഡിനേക്കാളും ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കൂളായാലും സീയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിലുള്ള വാട്ടർ മെല്ലെ കൂളാവുള്ളൂ. സോ ദ കൂൾ എയർ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ സീ. ഓക്കെ, അപ്പം ലാൻഡിലുള്ള എയർ, കൂൾ എയർ സീയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ വി കം ഔട്ട് ഇൻ ദ സൺ വി ഫീൽ വാം. ഹൗ ഡസ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ റീച്ച് us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air is in most part of the space between the earth and sun. See, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീ ബ്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ്. ഡേ ടൈമിൽ സീയിലുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് ലാൻഡിലോട്ട് പോകും, നൈറ്റ് ടൈമിൽ ലാൻഡിലുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് സീയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ സീ കൂൾ ഹോട്ട് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് സണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്തുന്നത്? കൺവെക്ഷനോ കണ്ടക്ഷനോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഒരു മീഡിയം ഇല്ലാത്ത കാരണം കണ്ടക്ഷനോ കൺവെക്ഷനോ നടത്തുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രം ദ സൺ ദ ഹീറ്റ് കംസ് ടു us ബൈ അനദർ പ്രോസസ്. അതിനാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ റേഡിയേഷൻ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി മീഡിയം. റേഡിയേഷന് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വെദർ എ മീഡിയം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓർ നോട്ട്. വെൻ വി സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ റൂം heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by the radiation. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചൂടുള്ള പാത്രം നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ ബോഡി ടു ഗീവ്സ് ഹീറ്റ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് റിസീവ്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് റേഡിയേഷൻ. All hot bodies radiate heat. This heat falls on subject. A part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോഡീസിലും ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഹീറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ പാർട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ചില പാർട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ചിലത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. The temperature of the object increase due to the absorbed part of heat. ചിലത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഹീറ്റ് ആവും. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ സീ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് വി വെയർ ഇൻ സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ. അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ജസ്റ്റ് വി നോ ദാറ്റ് വൂളൻ ക്ലോത്ത് കീപ്സ് അസ് വാം ഇൻ വിൻ്റർ. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ വിൻ്റേഴ്സ് ടൈമിൽ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് നമ്മൾ വെയർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് കളർ ക്ലോത്ത്സ് ആയിരിക്കും സമ്മർ ടൈമിൽ വെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഡാർക്ക് കളർ ക്ലോത്ത്സ് വിൻ്റർ ടൈമിൽ. സിൻസ് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ആവില്ല, പക്ഷേ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ഈസിലി പോസിബിൾ. സി, ഇതിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സർഫസ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനോമിനൻ ഉള്ളത്. ഡാർക്ക് കളേഴ്സ്, അതായത് എസ്പെഷ്യലി ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി അബ്സോർബ് ചെയ്യും, പക്ഷേ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോലി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ഇൻ ബോക്സിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. വി ഓഫൺ യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്യൂവൽസ് ലൈക്ക് coal, wood to keep our houses cool or warm. Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside?
അതായത് നമ്മൾ ഓഫൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഫ്യൂവൽസും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂവൽസ് ലൈക്ക് കോൾ ആൻഡ് വുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് കൂളാക്കാനും വാം ആക്കാനും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. അപ്പോൾ ഔട്ടർ വാൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഈസ് ടു യൂസ് ഹോളോ ബ്രിക്സ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചൂടിൽ തണുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫാക്ട്, അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ബിൽഡിങ്സ് അധികം ഹീറ്റും കോൾഡും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഹോളോ ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത്, ദറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഈസ് യൂസിങ് ഹോളോ ബ്രിക്സ് വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഔട്ടർ വാൾസ് because they have trapped layers of air. അപ്പോൾ അത്രയാണ് 4th chapter. Next chapter, next video, next chapter is acids, bases and salts. Next video.